सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। और अज प्राइम टाइम च गल विधायकों के इनकम टैक्स की। दरअसल बड़े पासे चर्चा हो रही है इस वेले। बहुत लोगों को तो इस गल की जानकारी भी नहीं सी। RTI चों एक जानकारी सामने आई जिस च दस्सिया गया कि पंजाब के जिहड़े विधायक ने उन्हां दा इनकम टैक्स सरकार भरदी है। पंजाब भावें करजाई है पर विधायकों के इनकम टैक्स का बोझ फिर भी चक रहा है। RTI च खुलासा होया कि ज्यादातर विधायक अपनी तनख्वाह ते टैक्स नहीं देंदे, उन्हां दा टैक्स सरकार भरदी है। महज 3 विधायक अजिहे ने जो अपना टैक्स आप अदा कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ज्यादातर विधायक जिहड़े ने वो तनाड़ परिवारां नाल संबंधित ने पर फिर भी उन सरकारी खजाने ते बोझ बने हुए ने। लगातार विधायक जिहड़े ने वो सरकार उन्हां दा टैक्स भर रही है, खुद वो अपना टैक्स नहीं भरते। और ये चर्चा अज तो कुछ साल पहला जो नवी कैप्टन सरकार सत्ता दे विच आई सी, विधान सभा च हुई सी। पहला गल एक कानून लियाउण दी हुई पर बाद दे विच मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून लियाउण दी जरूरत नहीं। उन्होंने अपील की सारे विधायकों को कि सारे विधायक अपने तौर पर जिहड़ा टैक्स है अपना वो भरिया कर। उस वेले सब ने मेज थपथपाए, बावां खड़ियां करके सहमति जताई और कहा कि असीं भरांगे, पर बाद च किसी ने भी उस पर अमल नहीं किया। और अज भी 90 तो ज्यादा विधायकों का जिहड़ा टैक्स है वो सरकार ही भरदी आ रही है। पंजाब च RTI तो मिली जानकारी के मुताबिक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के 117 विधायकों के विचों सिर्फ 3 विधायक ही अजिहे ने जो अपना इनकम टैक्स अपनी जेब दे विचों भरदे ने। इस तो अलावा मुख्यमंत्री, मंत्री अते विरोधी धिर दे आगू भी खुद अपना इनकम टैक्स भरदे ने। यानी पंजाब के 93 विधायकों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने तो भरिया जा रहा है। अते यह 93 विधायक पंजाब के लोगों की खून पसीने की कमाई नूं कुछ इस तरह लुट रहे हैं। RTI तो मिली जानकारी के मुताबिक साल 2017-2018 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब के विधायकों का कुल 82,77,506 रुपए का इनकम टैक्स सरकारी खजाने तो भरिया गया। इसी तरह 2018-2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 65,95,264 रुपए ਅਤੇ 2020-2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 62,54,952 रुपए इनकम टैक्स के तौर के उत्ते सरकार के ਵੱਲੋਂ भरे गए, ਜਦੋਂ कि पैसे विधायकों की जेब तो भरे जाने चाहिए सन। पर 93 विधायक पंजाब के लोगों की कमाई का नजायज फायदा चुकते हुए सरकारी खजाने को खाली कर रहे हैं। यानी 93 विधायकों का इनकम टैक्स रिटर्न भी सरकारी खजाने तो ही जा रहा है। RTI के जरिए सियासतदानों का यह सच सामने आया। पेंशन, तनख्वाह, भत्ते, नौकर, तमाम सरकारी सहूलतां लैण तो बाद भी विधायकों का शायद दिल नहीं भरिया, उन्होंने लालच शायद घट नहीं होया, तां ही तां इस रकम ते जो इनकम टैक्स भरना हुंदा वो भी सरकारी खजाने तो ही दिता जा रहा है। जनता के पैसे की अजिही लुट शायद ही पहले देखी या सुनी होवे। किस तरह पहला तो जनता के भरे टैक्स के पैसों ते आगो ऐश करते हैं, तां ही तां इस रकम के उत्ते जो इनकम टैक्स भरना हुंदा है वो सरकारी खजाने तो भरिया जा रहा है। जनता के पैसे की अजिही लुट शायद ही पहला कदे देखी या सुनी होवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। विधायकों के इस वर्तारे नूं जनता के पैसे की लुट के हिसाब नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है। सो इसनूं लैके कई तरह दी चर्चावां, कई तरह की बहस भी शुरू हो चुकी है। हुण तुहानूं सुणाउंदे हां कि विधायक इस ते की तर्क दे रहे हैं, की कह रहे हैं। आई थिंक डेफिनेटली उस नूं रीलुक करके ਉਹਨੂੰ बिल्कुल सही तरीके नाल सानू एज MLA आपदे टैक्स आप भरने चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी नाल संबंधित है, और इस गल दी कोर्स करैक्शन होना चाहिए। मैं तो छड्डिया, मैं तो आपदा टैक्स जिहड़ा हैगा मैं तो आपदा टैक्स लगातार भर रहा हां। नहीं नहीं, ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ लगातार। मैं बार-बार कह रहा कि कानून लेके आओ, ਅਸੀਂ समाप्त ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਆਪ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਏ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੋਝ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ? ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 2017 18 ਚ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਭਰਾਂਗੇ। ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਟੱਲ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਸ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਲਾਡੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਟੈਕਸ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਪਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੋੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਲਈ ਐਮਪੀ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਡੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਐਮਐਲਏ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, EMPLOYE ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ IT ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ITR ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ CA ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ TL ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ MLA ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ
ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਧ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਖਰਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਦਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਭਰੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ मेरी आवाज प्रॉपर मिल पा रही है? ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਦੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ।